Hello, friends. How are you? I hope all of you are enjoying my YouTube lessons. Welcome back in my YouTube channel. Learn English language with Sarjarao Patil. I am from NM Joshi Vidya Bhavan Goregaon. Today we are going to learn the poem 1.3 Hope is the Thing with Feathers. It is written by the famous American poetess Emily Dickinson. First of all, I am going to read this poem loudly. You listen carefully. Hope is the thing with feathers. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abase the little bird that kept so many warm. I have heard in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me by Emily Dickinson. You know that this poem is written by the famous American poetess Emily Dickinson. The title of the poem and the first line of the poem are the same. I will tell you the short theme of this poem. Look here, through the title of the poem, we can understand that the poetess here is talking about hope. Hope is an abstract idea, it is an inanimate thing, but still the poetess describes it with feathers. Feathers are the part of the bird's body. The thing feather is closely connected with the bird, but here it is imagined that the thing hope has also feathers. Thus, in the title and throughout the poem, the poetess uses the figure of speech personification. The inanimate thing hope is described as an animate or a living thing. By using this figure of speech, the poetess tries to enrich the theme of the poem. विद्यार्थी मित्रों, या कवितेत कवयित्रीने पर्सॉनिफिकेशन या फिगर ऑफ स्पीचचा वापर करून ही कविता अतिशय सुंदर मांडलेली आहे. या कवितेच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या मनातली आशेची भावना याविषयी आपलं मत मांडलेलं आहे. प्रत्येकाच्या मनामध्ये हे आशा निर्माण होत असते आणि ही आशा कशी निर्माण होते याची अनेक उदाहरणे देऊन कवयित्रीने सुंदरपणे मेटाफर, पर्सॉनिफिकेशन या फिगर ऑफ स्पीचचा वापर करून कविता सुंदरपणे लिहिलेली आहे. या कवितेत मध्यवर्ती कल्पना काय दिलेली आहे हे पाहणार आहोत आपण. द central theme of the poem is mainly related with this specific emotion or feeling of human being. Just a human being has a different kinds of emotions and feelings like desire, longing, ambition, fear, excitement, etc. Hope is also a kind of emotion and feelings of a human being. It is rather prominent among all other emotions. According to the poetess, it is the only way to live our life happily. The poetess proves this point by giving so many instances throughout the poem. या कवितेच्या मध्यवर्ती कल्पना ही आशा, मनामध्ये जी निर्माण होते आशा, त्या भावनेविषयी या कवितेत मनुष्याच्या मनामध्ये होणारी आशा ही भावना याविषयी अनेक उदाहरणाच्या माध्यमातून मांडलेल्या आहेत. जसे इतर भावना आहेत त्याचप्रमाणे आशा ही एक भावना कशी वेगळ्या प्रकारची आहे आणि ती मनुष्याला दिलासा देण्याचं काम करते हे अनेक उदाहरणातून कवयित्रीनं या कवितेत मांडलेलं आहे. हाऊ द होप is the different kind of emotion, how it makes the life of person happy and comfortable, how it makes the person strong enough to face the challenges in life. ही जी आशा आहे मनामध्ये निर्माण होते
ती वेगळी आहे आणि ती कशी मनुष्याला दिलासा देते, कठीण प्रसंगात बिकट परिस्थितीमध्ये ते तुम्हाला सामर्थ्यवान बनण्यासाठी दिलासा देण्याचं जे काम करते, ती कसं काय करते हे अनेक उदाहरणातून दिलेलं आहे. सपोज वी आर इन अ डेंजरस और क्रिटिकल सिच्युएशन, देर इज नॉट एनी वे टू कम आउट ऑफ दॅट सिच्युएशन, आवर लाईफ इज ॲट रिस्क. ॲट दॅट टाईम hope is the only thing that makes to look at the bright side. At that time we hope that somebody will come and help us, something good will happen and we will be out of danger. समजा आपण एखाद्या कठीण प्रसंगात असेल, धोकादायक परिस्थितीमध्ये असेल, ज्यावेळी आपण त्या परिस्थितीमधून बाहेर येण्याचा कोणता मार्ग नसेल, त्यावेळी आपल्याला केवळ आशा हे एकमेव अशी भावना आहे की जी तुम्हाला त्या समस्येतून बाहेर काढते, किंवा आपण अशी आशा करतो की कोणीतरी येईल आणि मला मदत करेल. म्हणजे अशा प्रकारची आशा आपल्या मनामध्ये निर्माण होते आणि आपण त्यातून बाहेर निघतो. At each and every mode of life we face different problems, but at that time we only hope for the better. Thus, hope is a very different kind of emotion. The poetess talks about this special emotion throughout the poem. It provides a food and energy to a person but never expects anything. जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरती, प्रत्येक वळणावरती अनेक समस्यांना आपण तोंड देत असतो. अशा वेळी, परंतु त्याच वेळी आपल्याला ही आशा आपल्याला अधिक दिलासा देण्याचं काम करते. कवयित्रीने या भावनेविषयी संपूर्ण कवितेत आपलं मत मांडलेलं आहे आणि ती जी भावना आहे, आशा किंवा उमेद, ही आपल्याला ऊर्जा देते, परंतु कोणती अपेक्षा न ठेवता, कोणती परताव्याची अपेक्षा न ठेवता ती मात्र आपल्यासोबत कायमस्वरूपी राहते. अशा प्रकारचा आशय या कवितेत मांडलेला आहे. आता आपण या कवितेत स्टांजा बाय स्टांजा पाहणार आहोत. कवयित्रीनं काय म्हणलेलं आहे. होप इज द थिंग विथ फेदर्स, होप इज द थिंग विथ फेदर्स दॅट परचेस इन द सोल अँड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स अँड नेवर स्टॉप्स ॲट ऑल. In this first stanza, the first word is purchase. Purchase means alights or roosts, म्हणजे विसावणे किंवा विसावते, विश्रांतीसाठी बसत असते, अशा अर्थानं तो शब्द आहे. या ठिकाणी कवयित्री काय म्हणते हे आपण इंग्लिशमध्ये एक्सप्लेनेशन बघूया. द पोएम बिगिन्स विथ द टायटल लाईन, होप इज द थिंग विथ फेदर्स, जस्ट लाईक द फेदर्स आर व्हेरी सॉफ्ट अँड टेंडर पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी. This hope is also very light, delicate and tender feelings of human being. And this emotion, hope, resides in the mind or the soul of the human body. कवयित्रीने या कवितेमध्ये प्रत्येकाच्या मनातल्या आशेच्या भावनेला एका चिमुकल्या पाखराची अनोखी उपमा दिलेली आहे. त्या म्हणतायत आशेला पंख असतात, ती जणू एखाद्या पाखराप्रमाणे प्रत्येकाच्या मनाच्या घरट्यात राहत असते. हे आशेचं पाखरू कायम गाणे गुणगुणत असते. त्या गाण्याला शब्द नसतात, तर फक्त मधुर सूर असतात. ते गाणे कधीही संपत नाही. इट नेवर एंडिंग, इट नेवर स्टॉप्स ॲट ऑल. ते कधीही संपत नाही, ते सतत मनामध्ये रुंजी घालत असतं. अशा प्रकारचा आशय या पहिल्या स्टांजामध्ये सांगितलेलं आहे. Thus it is the inner feeling or emotion of the person. It keeps the mind, soul healthy. It comforts the person in critical situation. Hope is just a feeling. One cannot describe it in words. त्याचं शब्दामध्ये वर्णन करता येणार नाही. मी अगोदरच सांगितलेलं आहे तुम्हाला. It can be expressed without words. It is the never ending emotion of the human being. ते कधी न संपणारी भावना आहे. ती नेहमी तुमच्या मनामध्ये त्याचं अस्तित्व असतं. इट ऑकर्स इन द माइंड ऑफ पर्सन एव्हरी नाव अँड देन. जीवनामध्ये जेवढ्या अडचणी येतील, जेवढे प्रसंग येतील, त्यावेळी ही तुमच्या मनामध्ये एक नवीन आशा निर्माण होत असते. म्हणजेच कवयित्रीने या ठिकाणी सांगितले, जेव्हा जेव्हा तुम्ही कठीण प्रसंगात असता, तेव्हा ही आशा तुमच्या मनामध्ये घर करते आणि तुमच्या मनामध्ये निर्माण होते. नाउ लुक ॲट द सेकंड स्टांजा. अँड स्वीटेस्ट
in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird and kept so many warm. Now look at some unfamiliar words. Abash. Abash means make uneasy, make it keep quiet, भांबावून टाकणे किंवा बेचैन करणे. Next word is gale. Gale means very strong wind. Very strong wind means वादळ. And warm. Warm means to comfort, दिलासा देणे. Now look at the explanation of second stanza. Feathers are the outer covering of the bird's body that protects it from rain and storm and bad weather conditions. It provides protection and keeps it warm and comfortable. In the same way, here hope is for a human being. The word sweetest refers to joy and happiness. The word gale refers to difficulties and calamities in our life. The word warm refers to the comforts and pleasure in our life. Sore refers to pain and suffering. मी विद्यार्थी मित्रो पहिल्यांदाच सांगितलं कवयित्रीने या कवितेमध्ये पर्सॉनिफिकेशन, मेटॅफर या फिगर ऑफ स्पीचचा वापर केलेला आहे. हे आपल्याला यातून जाणवतं बघा. स्वीटेस्ट. स्वीटेस्ट ह्या कोणत्या अर्थाने घेतले? जॉय अँड हॅपीनेस. गेल मीन्स डिफिकल्टीज अँड कॅलॅमिटीज इन अवर लाईफ. जीवनामध्ये ज्या संकट येतात, अडीअडचणी येतात, त्या अर्थाने गेल हा शब्द घेतला आहे. वॉर्म, कम्फर्ट्स अँड प्लेजर, दिलासा देणं या अर्थाने घेतलं आहे. सॉर म्हणजे पेन अँड सफरिंग, यातना, या अर्थाने या ठिकाणी हे शब्द घेतलेले आहेत. कवयित्री असं सांगू इच्छिते की ज्याप्रमाणे पक्षाचे पीस पक्षाचं संरक्षण करतं शरीराचं ऊन पावसापासून आणि वाईट हवामानापासून, तसंच सेम ही आशा ही एक भावना तुम्हाला दिलासा देते, तुमचं रक्षण करत असते. अशा प्रकारचा आशा सांगितला आहे. दस द पोएट हिअर वॉन्ट्स टू सजेस्ट दॅट वेन एव्हर द पर्सन is in a difficult or critical situation, facing pain and sufferings, hope is the only emotion that provides him joy and pleasure. अशा प्रकारे कवयित्री इथं सुचवू इच्छिते की जेव्हा जेव्हा व्यक्ती कठीण प्रसंगात असतो, बिकट परिस्थितीत असतो, जेव्हा यातना भोगत असतो, त्यावेळी त्याला आशा ही अशी एकमेव भावना आहे की ज्याला दिलासा देते आणि आनंददायी बनवते. होप ऑलवेज ट्राय टू कीप हिम वॉर्म अँड कम्फर्टेबल. आशा ही एकमेव आहे अशी गोष्ट की जी नेहमी तुम्हाला दिलासा देण्याचं काम करत असते. होप इज द ओनली रे टू मेक हिज लाईफ हॅपी अँड कम्फर्टेबल. आशेचा हा एकमेव किरण आहे की जो मनुष्याचं जीवन आनंदी आणि समृद्ध किंवा दिलासा देण्याचं काम ही आशा ही भावना करत असते. अशा प्रकारचं आशय मांडलेलं आहे. नाऊ लुक ॲट द थर्ड स्टांजा. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. In this last stanza, there are some unfamiliar words. Chillest land. What is meant by chillest land? Here, the chillest land means the most difficult circumstances. अत्यंत बिकट किंवा वाईट परिस्थिती. Strangest sea means also difficulties. त्याचा सुद्धा अर्थ तोच आहे. अनेक अडीअडचणी, कठीण प्रसंग. एक्स्ट्रीमिटी, द वर्स्ट ऑफ द सिच्युएशन, सर्वात वाईट परिस्थिती. सो आय हॅव रिटन इन द एक्सप्लेनेशन हिअर द वर्ड्स chillest land, strangest sea, extremity refers to the most difficult, critical and worst situation in our life. या ठिकाणी कवयित्रीने chillest land, strangest sea, extremity हे जीवनातील अतिशय बिकट परिस्थिती, वाईट परिस्थिती, सर्वात वाईट स्थिती या अर्थाने घेतलेला आहे. आय हॅव हर्ड इट मीन्स द पोएटेस हॅज हर्ड होप सिंगिंग स्वीटली इन द मोस्ट डिफिकल्ट अँड वर्स्ट कंडिशन ऑफ पर्सन. या ठिकाणी कवयित्री तिसऱ्या स्टांजामध्ये असं म्हणते, अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत ही आशेच्या या पाखराने आपले गाणे मला ऐकवले आहे. आय हॅव हर्ड इट म्हणजे मी ऐकले आहे ते. अँड प्रसंग पुढं असं म्हणलेलं आहे, प्रसंग किती बिकट असला तरी त्याने माझ्याकडून कोणताही कणभरसुद्धा मोबदला घेतला नाही आणि ते माझ्यासोबत कायमस्वरूप राहिले. इट प्रोव्हाइड्स कम्फर्ट्स इन सच सिच्युएशन, क्रिएट्स अ होप फॉर लिव्हिंग इन हिम. इट इज द ओनली इमोशन दॅट कॅन मेक अ पर्सन काम अँड कूल while facing problems in life. It accompanies the person forever without any expectation.
मी अगोदरच तुम्हाला याचं ट्रान्सलेशन सांगितलं की कवयित्री असं म्हणते की ती नेहमी तुम्हाला जीवनामध्ये आशा निर्माण करतं आणि जगण्यासाठी एक आशेचा किरण तुम्हाला दिलासा देतो आणि तो मात्र सदैव तुमच्यासोबत सदैव तुमच्या मनामध्ये रुंजी घालत असतो किंवा सदैव तुमच्या मनामध्ये असतो. या ठिकाणी शेवटच्या स्टंगामध्ये काय म्हणले बघा, इन द व्हेरी वर्स्ट in the last two lines, in the very worst situation it only consoles the person, tries to help him in his hard times and never expects anything from him. शेवटच्या 2 ओळीमध्ये कवयित्री असं म्हणते की किती वाईट परिस्थिती, सर्वात वाईट परिस्थितीमध्ये ती आशा तुमचं सांत्वन करते आणि तुम्हाला दिलासा देण्याचं काम करते. ती तुम्हाला कठीण काळामध्ये मदत करते, कोणतीही अपेक्षा न करता, कोणताही मोबदला न घेता. अशा प्रकारचा आशय या कवितेमध्ये कवयित्रीनं मांडलेला आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला ही कविता समजली असेल. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पोएम. इफ यू लाईक दिस पोएम, प्लीज like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.